Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruasya Kipasindhavacha Patitanang Pavane Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalang Pangung Langhetagirim Yat Kipatamahang Vande Paramanandamādhavam Vrindāvai Tulsidevai Piyavai Kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panotapal Bhavadipotam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Padapallavanakachanda Manichataya Vispurjita Kamapi Gavavadushadarsi Purnanuragra Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurairvandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha tada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam
नारायणो प्रियमनंगो मदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तावद् भयं दविन देहो सुहित निमित्यं तावत् स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः यावत् अंघ्रिणमपयं प्रवृणीति लोकः। तावद् भयं दविन देहो सुहित निमित्तं तावत् स्पृहा परिभव विपुलश्च लोभः तावत् ममो इति असद अवग्रह आर्तिमूलं यावन्न ते अंघ्रिमभयं प्रवृणीति लोकः। तावद् भयं दविन देहो सुहित निमित्तं तावत् स्पृहा परिभव विपुलश्च लोभः तावत् ममो इति असद अवग्रह आर्तिमूलं यावन्न ते अंघ्रिमभयं प्रवृणीति लोकः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন सर्वांग शरणागतिर संगे निरंतर हरिकथा कीर्तन एवं साधुसंग छाड़ा निजेर त्यागी जीवनेर आमादेर जे त्यागी जीवनेर मर्यादा रक्षा करा जाबे ना। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন निरंतर साधुसंग हरिकथा कीर्तन ए छाड़ा साधुसंग छाड़ा कोनो मतेई त्यक्त जीवने त्यागी जीवनेर मर्यादा रक्षा करा जाबे ना। त्यागी जीवनेर मर्यादा रक्षा करा असम्भव हये पड़बे एवं अधपतन अवधारित हबे, ए किछु करार नाई। आजकेई प्रभुपादेर एकटा कथा आलोचना हच्छिलो। তিনি বলছিলেন যিনি নির্বলিক যিনি নিষ্কপট তার নিশ্চিত পরিমাণে কোনো ভোগ বাসনা থাকতে পারে না। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন যিনি নির্বলিক নিষ্কপট নিশ্চিত পরিমাণে খবর নিলে জানা যাবে সঠিকভাবে তার মধ্যে কোনো ভোগ বাসনা থাকতে পারে না। নিষ্কপট सरल हृदय अथच हृदय कामना बासना आछे एटा होते पारे ना, एटा हय ना। कारण कामना बासना हृदये थाकलेई सेई समय कि करे सेई कामना बासनाके आमि पूर्ति करब, सेई समय आमाके कपट भाव आश्रय नितेई हबे। जे समयते आमार हृदयते कामना बासना थाके, आशा आकांक्षा कामना बासना अन्नবিলাস थाके, সেই কামনা বাসনা অন্নবিলাসকে পূর্তি করবার জন্য আমাকে যে কোনোভাবে ছল চাতুরির আশ্রয় নিতেই হবে, এছাড়া আর অন্য কোনো রাস্তা নেই। নালে আমার আশা আকাঙ্ক্ষা বা অন্নবিলাস পূর্তি হতে পারে না। সেই জন্য প্রভুপাদ বিচারে জানাচ্ছেন যিনি নিষ্কপট তিনি নিশ্চিত পরিমাণে খবর নিয়ে দেখবেন ভালো করে, তিনি নিশ্চিত তার কামনা বাসনা নেই। निष्कपट मानी हलो कामना बासना तार मध्य थाकबे ना। कोनो एक अजाना भय प्रत्येकके ताड़ा करे निये बेड़ाच्छे बेड़ाबे, ए थेके कोनो रेहाई नेই। तावद् भयं दविन देहो सुहित निमित्तम, ततक्षण पर्यन्त आमादेर भेतरे एकटा अजाना आतंक थाकबे, थाकबेई थाकबे। ए केउ यदि বলে শপথ নিয়ে বিশ্বাস করা যাবে না। একটা অজানা একটা আতঙ্ক তারা করে নিয়ে বেড়াবে, এ থেকে কোনো নিস্তারের কোনো উপায় নাই। এই নিষ্কপট ভাব আশ্রয় না করা পর্যন্ত আমাদের কোনো রেহাই নেই। সে যতক্ষণ পর্যন্ত
আমাদের মায়া তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে একটা আতঙ্ক, ততক্ষণ জানতে হবে আমাদের নির্বলিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের নিশ্চয়ই গুরু বৈষ্ণব ভগবানের চরণে আশ্রয় নেওয়া কার্যটা সম্পন্ন হয়নি। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তাজে, আর সব মরে অকারণ। আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ হেরি। চারিদিকে একটা অনাবিল আনন্দ অনুভব করতে পারবে। এটা এখন হবে না। যে সময়তে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়, আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ চলে যায়, টাকা পয়সা জমানো, টাকা জমি বাড়ি বিভিন্ন কারণে, আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন কারণে আমাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক থাকে, ভয়, যে কি করে তাদেরকে রক্ষা করব, কি করে সব প্রোটেকশন দেওয়া যাবে, এ ধরনের একটা চিন্তা সবসময় থাকবে। এই চিন্তা থেকে কোনো রেহাই পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, কোনো রকম রাস্তা নেই। এর রাস্তা একটাই, নির্বলিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা গুরু বৈষ্ণবের চরণে, তাও বাস্তব গুরু বৈষ্ণব হওয়া চাই। গুরু বৈষ্ণবের আশ্রয় নেওয়া মানে হলো ভগবানের আশ্রয় নেওয়া, অন্য কিছু নয়। কিন্তু সেই সব গুরু বৈষ্ণবের আশ্রয় নিতে হবে যাদের ভেতরে আগুন জ্বলছে বিরহের, ভগবানের সঙ্গে যারা তফাৎ হয়ে গেছে, সর্বদাই একটা চিন্তাতে তারা ডুবে রয়েছে, সেটা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের চিন্তা নিরন্তর। কোনো লোককে বিষয় ছাড়ানো সম্ভব নয়, কোনো লোককে জোর জবস্তি করে কোনোভাবেই বিষয় ছাড়ানো যাবে না। আচরণশীল প্রভুপাদ বলছেন, কোনো এক আচরণশীল সাধুগুরু বৈষ্ণবের সামনে থাকলে, কোনো এক আচরণশীল সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকলে তাদের যে জাজ্জল্যমান যে উদাহরণ আচরণ, তাদের যে সেবার আদর্শ, এটা দেখতে দেখতে তার সঙ্গে থাকতে থাকতে যদি কোনো অপরাধ না হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিত পরিমাণে এই জন্মেই আমি পার হব। কোনোরকমভাবে যদি তার দোষ দর্শন হয়, তার চরণে অপরাধ, সেটাও স্বতন্ত্র কথা। যে জাজ্জল্যমান একটা যে সেবা আদর্শ, সেবা দেখতে দেখতে যে কোনো বদ্ধজীবের হৃদয়েতে একটা পরিবর্তন আসতে বাধ্য, যদি অপরাধ না থাকে। অপরাধ থাকলে সেটা স্বতন্ত্র বিষয়, সেটাতে কিছু করার থাকে না। তাবৎ ভয়ম দবিন দেহ সহিত নিমিত্তম, আত্মীয় পরিজন টাকা পয়সা সবার জন্য, তাবৎ মানে সেই সময় পর্যন্ত আমার ভেতরে একটা আতঙ্ক আসবে। কোন সময় পর্যন্ত? তাবৎ স্পৃহা পরিভব, যার মধ্যে লোভ আছে। ভাগবতী মহাপুরাণ বলছেন, যিনি লোভী ব্যক্তি, কামুক ব্যক্তি, জগতে তারই পরাভব হয়, পরাজয় হয় তার। যার ভেতরে কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, মোহ মদম আশ্চর্য আছে, সে পরাজয় হবেই। তার পরাজয় সমাজে সময়ে সময়ে যখন যখন সময় আসবে তাকে পরাজিত হতে হবে, তাকে দুঃখী হতে হবে, তার কোনো নিস্তার নাই। সেখানে বলছেন, তাবৎ ভয়ম দবিন দেহ সহিত নিমিত্তম, তাবৎ স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভ। স্পৃহা আশা আকাঙ্ক্ষা থাকবে, পরিভব আশা আকাঙ্ক্ষা থাকলেই সে যতই পড়াশোনা জানুক, বিরাট পড়াশোনা জেনেছে, তার ভেতরে যদি কাম থাকে, তার যদি কাম ক্রোধ লোভ মোহ থাকে, তার পরাজয় হতেই হবে। তার স্ত্রীর কাছে সে পরাজিত হবে, তার ছেলের কাছে সে পরাজিত হবে, সমাজের কাছে পরাজিত হবে, কার্যক্ষেত্রেও পরাজিত হবে। যদি কাম ক্রোধ লোভ মোহ এগুলো সব থাকে, তার কোনো এর থেকে কোনো রেহাই পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। তাবৎ ভয়ম দবিন দেহ সহিত নিমিত্তম, তাবৎ স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভ। বিপুল লোভ, বিভিন্ন অর্থ সংগ্রহ, নিজের জীবনকে সঠিকভাবে আমি কাটাবো মজা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত হয়
যাবন নতে অঙ্ঘ্রিমভয়ম প্রবৃণীতে লোক। ভগবানকে বলছেন যতক্ষণ আপনার চরণকে প্রকৃষ্টভাবে বরণ না করেছে, প্রকৃষ্টভাবে যদি ভগবত চরণকে বরণ করা না যায়, বরণ মানে সম্পূর্ণভাবে হৃদয় থেকে গ্রহণ করা, বরণ করা। মৌখিকভাবে বরণ অনেকেই করে, সেই বরণের কথা বলা হচ্ছে না। যেটা আন্তরিকভাবে বরণ করা, আর আন্তরিকভাবে বরণ করার মানে হলো হৃদয়ে যে দুর্গন্ধ দূষিত জিনিসগুলো, বস্তুগুলো এতদিন ছিল, সেগুলোকে বিতরিত করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে দুর্গন্ধ দূষিত বিষয়গুলোকে ক্যান্সার রোগের মতো বা এইডস রোগের মতো পুষে রাখার একটা প্রবৃত্তি থাকবে, লোককে জানাবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত বরণ করা যায় না। ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবত চরণ, গুরু বৈষ্ণবের চরণকে বরণ করা হয় না, ওটা মৌখিক বরণ হয়, যার জন্য কোনো ভজন রাজ্যের সুবিধা হয় না আমাদের, যার জন্য আমাদের কোনো সুবিধা হয় না। প্রথম কথা হলো, প্রভুপাদ বলছেন এই সমাজের লোকগুলো, এমনকি যারা ভজন করতে এসছেন, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হোক, গৃহস্থ হোক, যা হোক, যারা এসছেন, কীরকম দুঃসহ ক্রামের তাড়নায় তারা নিজেদের জীবনকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তুচ্ছ কামের তাড়নায় তারা কিভাবে সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছেন, তুচ্ছ কামনা। এটা কোনো মৌখিক কথা নয়। যখন গুরু বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যায়, তখন এসবের প্রতি আর দৃষ্টি যায় না, কোনোরকমভাবে নজর যায় না। কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা কোনোরকমভাবেই তার প্রতি কান যায় না। তুচ্ছ কামের তাড়নায় কি ভয়ঙ্কর নিজের জীবনের সর্বনাশ বরণ করছে। সামান্য সময়ের জন্য আনন্দ, তারপরে দুঃখের সাগরে নিমজ্জমান হবে, এটা জেনেও জানে না। ভাগবতী মহাপুরাণ বলছেন পশ্যন্নপি নপশ্যতি, দেখেও দেখছে না। স্ত্রী পুত্র পরিবার আদি যা কিছু গিয়ে রয়েছে, তারা অসৎ, তাদের দেখছে, সর্বক্ষণ তাদেরকে লক্ষ্য করছে, তারা কি, তাদের কিভাবে সর্বনাশ হচ্ছে সবই দেখছে। কিন্তু দেখেও তাদের যে কত বড় ভয়ঙ্কর তারা পাপ করছে, অপরাধ সব কিছু করছে, বিভিন্ন ভোগের পথে, কামের পথে যাচ্ছে, দুঃসহ যন্ত্রণা, এগুলো দেখেও সাংসারিক এই পরাভবগুলো দেখেও একে পশ্যন্নপি নপশ্যতি, দেখেও দেখছে না। আর যদি বলে দেখেও দেখছে না, মানে দেখেও দেখছে না কথাটা ঠিকই, কিন্তু দেখতে দিচ্ছে না, এ কথাটা আরও ঠিক। মায়াদেবী দেখতে দিচ্ছে না, ও কিন্তু সবই দেখছে, দেখেও কিন্তু দেখছে না, অর্থাৎ মায়াদেবী তাকে দেখতে দিচ্ছে না। মায়াদেবী তাকে ওই সবগুলো দেখতে দিচ্ছে না, কিন্তু তার প্রতি আকর্ষণ বানিয়ে রাখছে, তার প্রতি আকর্ষণটা একটা বানিয়ে রাখছে। মায়াদেবী দেখতে দিচ্ছে না, কিছু করার থাকে না। ভয়ঙ্কর কলি অর্থাৎ মায়া ভয়ঙ্কর, চারিদিকে বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় কামনা বাসনা থেকে উদ্ধার পাওয়াটাই বিরাট কঠিন। তারপরে তো ভগবৎ প্রাপ্তির কথা অনেক পরে, ভগবৎ প্রাপ্তির কথা অনেক পরে। তবে হ্যাঁ, যারা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, যারা প্রতিজ্ঞা করছেন আমার জীবনে একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তি হচ্ছে সব, যারা 16 আনা প্রতিজ্ঞা করে নেবেছেন ভজনে, তারা যদি অপরাধ না করেন, অপরাধ করবেন আশা করা যায় না, তবেও করেন। 60 বছর 70 বছর 80 বছর বয়সে অধঃপতন হচ্ছে, কিছু করার নেই, বয়সটা কোনো ব্যাপার না। 80 বছর বয়সেও অধঃপতন হয়েছে, 85 বছর বয়সে, 90 বছর বয়সে, অনেক প্রমাণ, সেগুলো কিছু করার থাকে না। যার জন্য প্রথম প্রশ্ন হলো মায়া জয় করা আমাদের কাছে এটা একটা বিভীষিকা। আমাদের কাছে ভগবত ভজন, ভগবত প্রাপ্তি অনেক পরের কথা, এটা একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কী করে মায়াকে জয় করব।
মায়াকে জয় করাটা একটা যেন বিরাট বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, রোগড়ে যাচ্ছে পুরো জীবন, মরতে গেল 80 বছর 90, তখন মায়া জয়ের লড়াই করছে। লড়াই করে তো মায়া জয় করা যায় না, মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়, সাধু গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়, কোনো মতেই নেই। যে যত মায়ার সঙ্গে লড়াই করেছে তে তত পরিমাণে পরাজিত হয়েছে। যত পরিমাণে মায়ের সঙ্গে লড়াই করেছে, আমি জিতব, পারেনি, কেউ পারেনি। মায়ের সঙ্গে লড়াই করে আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। যত লড়াই করবে তত চোরাবালিতে ডুবে যাবে। রাস্তা একটাই, কিন্তু কেউ মানবে না, সেটা জানি আমি। এই যে যেটা দিয়ে শুরু করলাম, প্রভুপাদ বলছেন ত্যাগী জীবনের আদর্শ রক্ষা করতে গেলে নিরন্তর সৎসঙ্গ এবং হরিকথা কীর্তনের মধ্যে নিজেকে না রাখতে পারলে কখনোই ত্যাগী জীবনের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। হয়তো বাইরের লোক জানলো না, বাইরের লোক জানতে পারছে না আমার অধঃপতন হয়ে গেছে, বাইরের লোক কাপড় দেখলো, কিন্তু ভেতরে কিন্তু আমি পরাজিত। বাইরের লোক জানতে পারলো না আমার যে পরাজিত হয়েছে, অধঃপতন হচ্ছে, এটা জানতে পারছে না, কিন্তু পরাজিত হবেই। এর থেকে কোনো রেহাইয়ের কোনো রাস্তা নাই, কোনো রাস্তা নেই। যার জন্য বলছেন আমাদের জীবনে কাম জয় করাটাই একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর খামখেয়ালি মনকে তো আমি জয় করতে পারবো না, পারবো? খামখেয়ালি মনকে জয় করা, খামখেয়ালি মনকে জয় করা অসম্ভব, কেউ পারবে না। রাস্তা একটাই, নিরন্তর সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে হরিকথা কীর্তনের মাধ্যমে জড়িয়ে থাকতে হবে। একটু ডিসব্যালেন্স হয়ে গেলে, যেটা উপনিষদ বলছে, আমরা একটা ধারালো খুরের ওপর দিয়ে চলছি, একটা সাফ করা রেজার, এই এর ওপর দিয়ে চলছি। উপনিষদ বলছেন আমরা একটা ধার দেয়া খুরের ওপর দিয়ে চলছি। খুরস্য ধারা নিশীথয়া দুর্গম পতস্তৎ কবয়ো বদন্তি। চিন্তা করে দেখলে শিহরণ জাগে, যার নাম ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ, যিনি অপ্রাকৃত জগতের সরস্বতী, কেশব গোস্বামী বলছেন, তিনি তার জীবনটাই হলো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের জীবন। দেখবেন তাদের জীবনটা হলো বাণী স্বরূপ, সর্বদাই বাণী, বাণী। কেন কলিকালে আর অন্য কোনো পন্থা নাই, না অন্য পন্থা বিদ্যাতে, অন্য কোনো পন্থা নাই। প্রভুপাদ নিরন্তর তার জীবনে তার অনুগত জন কত হাজার ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছেন, সেদিকে একটা সংখ্যা দেখছিলাম, আমি অবাক হয়ে গেছি। এত লোক আশ্রয় নিয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু প্রভুপাদের থেকে হরিনাম দীক্ষা নিয়েছেন, এগুলো সংখ্যা একটা দেখছিলাম কম্পিউটার, সেদিন আশ্চর্য। বলছেন প্রত্যেকের যদি প্রভুপাদের চরণে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা থেকে থাকে, তা তাদেরকে প্রভুপাদ তার জীবনের নিরন্তর হরিকথা কীর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে তার চরণে সংলগ্ন রাখবার একটা সুযোগ দিয়ে, বোঝা গেল ভাষাটা? বোঝা গেল না? আমরা জোর জবরদস্তি গুরুদেবের সঙ্গে থাকতে পারবো না। আমরা যদি মনে করি আমি তো মঠে আছি, কি বলেন মশাই, আমি তো মঠে আছি গুরুদেবের সঙ্গে, ও মঠে নেই। গুরুপাদ বলতে কোমটে আছে, যেখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে সে কোমটে, মোটে নেই। ও দেখাচ্ছে গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে আছে, কাপড় চোপড় ঠিক করে দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে, কিন্তু তারই বেশি অধঃপতন হলো মঠের মধ্যেই, ভয়ঙ্কর অধঃপতন বাথরুমের ভেতরে। কিছু করার নেই। যারাই গুরু বৈষ্ণবের সেবা করেছে, আমি কথা আগেও ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম, যারাই দেখবে গুরু বৈষ্ণবের কাছে থেকেছে তারা শিশুর মতো থাকে, তাদের দোষ দর্শন করেছে 100 ভাগের মতো 99 ভাগের দোষ দর্শন করলেই ব্যাস হয়ে গেল। আবার গুরুপাদ পদ্ম বৈষ্ণবের সঙ্গ মাধ্যমে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ভগবানের কাছে যাওয়া যায়, এত তাড়াতাড়ি ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে না। যারা বাস্তবিক সাধুসঙ্গ করেছে, কথাটা ভালো করে মনে রাখতে হবে, যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করেছে অন্তর থেকে, তাদের অধঃপতন যে হতেই পারে না, এটা হয়ই না, এটা হয় না। যারা
গুরুদেবের বপু সেবাতে খালি লেগে থাকবেন, গুরুদেবের বাণী সেবার দিকে কোনো নজর নাই, তাদের কিন্তু বিপদ আছে। এরা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। যারা বাণী সেবা গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে, গুরুদেবের বপু সেবার সঙ্গে সঙ্গে বাণী সেবাকে সমান রেখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করছেন এগুলো তার লীলা, যেটা শিল ঈশ্বর প্রতিপাদ, শিল মাধবন্ধু পরিবাদের মল মূত্র পরিষ্কার করে সেবা করেছেন অন্তর থেকে, কোনো দোষ দর্শন করেন নাই। সেই জন্য শিল মাধবেন্দ্র পরিবাদের সম্পূর্ণ কৃপা তার মধ্যে প্রকাশিত হলো। আপনারা মনে করবেন না প্রভুপাদ মরে গেছেন, প্রভুপাদ আছেন, তিনি ওপর থেকে প্রচুর কৃপা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং দেখছেন কার কৃপার দরকার হয়ে পড়েছে, কার জীবনে বাস্তবিক কৃপার দরকার হয়ে পড়েছে, এটা দেখছেন তিনি, তাকে ছপ্পর ফুটে কৃপা দেবেন। এটা আমার কিন্তু ব্যাসাসনে বসে কথা বলছি আমি। প্রভুপাদ তার জীবনে দেখা গেছে নিরন্তর হরিকথা কীর্তন লেখা এই বাণীর মাধ্যমে তার অনুগত জনকে তার চরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংযুক্ত রাখবার একটা ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। যারা এই সুযোগটা নিতে পারেননি তারা হারিয়ে গেছেন। আর এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মনে রাখবেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু সামান্য মগজে যদি কিছু থাকে, আর যদি ক্যাঁকড়ার মতো হৃদয় থাকে, খালি ঘর বাড়ি খাওয়া হয়ে গেল, তাহলে নজরটাকে বাড়াতে হবে প্রচুর, চোখ খুলে দেখতে হবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে। বিভীষিকা কি হচ্ছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, সেটা অনুভব করে ভীত সন্তুষ্ট হওয়া ভালো, যে আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব। এই জন্য যারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রেক্ষাপটে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে, যারা গুরুদেবের সঙ্গে তারা পারবে, আর তারা গুরুদেবের সঙ্গে, গুরু মানে লঘুর সঙ্গে যারা সংযুক্ত মায়াদেবীর সঙ্গে, তাদের কিছু করার নেই, তারা পারবে না, তারা হেরে যাবে, তাদের জন্ম জন্ম ঘুরতে হবে। এই জন্ম শুধু না, আবার পরপর যাবে অনন্তকাল ধরে। ব্রহ্মাণ্ড ভমিত কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নবজলে তরিবারে না দেখি উপায়, এ বিষয় হলাহলে দিবানিশি হিয়া জলে মন কভু সুখ নাই পায়। কল্পনা করতে পারেন যদি এই শরীর থেকে আত্মাটা বেরিয়ে গেল, আমি জানি সবারই দেহাত্ম বুদ্ধি আছে, একটা মানুষ দেখাতে পারবেন না। সদানন্দ স্বামী বলছেন পৃথিবী খুঁজে ফেললে যে চিরুনি দিয়ে যেমন আঁচড়ায়, এই উকুন বার করে, সেরকম যদি আঁচড়ায় তাহলে হাতে গুনে কয়েকজন বেরোবে, খুবই কম। অভিনয় করতে অনেকেই পারেন, আমি বড় হয়ে গেছি, বাস্তবিক বড় হওয়া খুব কঠিন। যারা বড় হয়েছেন তাদের বিনম্র ভাব, তাদের তেজ, এগুলো দেখে বোঝা যায় এদের বিনম্র, যার তেজ আছে নিশ্চয়ই সে বিনম্র। জড়জগতের তেজ আমি বলছি না, যেটা প্রকাশ, শক্তির প্রকাশ। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যদি একটা জীবাত্মা হারিয়ে যায়, যারা প্রভুপাদের কাছে ছিল বা কোনো গুরু বৈষ্ণবের কাছে ছিল, তারা যদি দেহ রাখার পর কোথায় হারিয়ে যায়, কোথায় খুঁজতে যাব? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ধূলিকণা গোনা যেতে পারে, ধূলিকণা যদি গোনা যায়, গোনা যেতেও পারে, কিন্তু জীবাত্মার সংখ্যা গোনা যায় অনন্ত, ধূলিকণার মতো উড়ছে। গবাক্ষে চৈতন্য চৈতন্যতে উদাহরণ দিচ্ছেন, গবাক্ষের দ্বারে অর্থাৎ জানলার দিকে যদি একটা বিম অফ লাইট যদি ঘরে পড়ে, ওখান দিয়ে তাকালে দেখা যাবে কত ধূলিকণা উঠছে এরকমভাবে। যদি ঘরের মধ্যে একটা সূর্যের আলো পড়ে, দেখবে একটা বিম অফ লাইট, এখানে দেখবে অজস্র ধূলিকণা উঠছে, অবাক লাগবে, কি ভয়ঙ্কর। আর এই ধূলিকণার থেকেও অনন্ত হলো কিন্তু এই জীবাত্মা। যদি একবার হারিয়ে যায় অপরাধ করে, তাহলে কোথায় চলে যাবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু যারা অনুগত জন, গুরু বৈষ্ণব চলে গেলেও তাদেরকে টেনে পার করবেন। যদি গুরু বৈষ্ণব চলেও যান জগৎ থেকে, তার প্রিয়জন যাকে স্নেহ পেয়েছে তাদেরকে টেনে টেনে চলে নিয়ে আসবেন। ঠিক
তাদেরকে নিয়ে পার করবেন, কোনোরকমভাবে পার করবেন। গুরুপাদ চলে গেছেন। প্রত্যেক মুহূর্তে যে বিভীষিকা আমার কাছে এসছে, বিভিন্ন মায়া এসছে, বিভিন্ন প্রলোভন এসছে, যে প্রলোভনের মধ্যে কোনো মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়, এমন প্রলোভন, সেইখানে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি গুরুপাদ পদ্ম বাঁচাচ্ছেন আমাকে। আমাকে কোনোরকমভাবে কলঙ্কে জড়াতে দেবেন না। মিথ্যে অনেক লোক বলতে পারেন, সেটা কোনো কথা না, এখনও পর্যন্ত বলেন নাই, আবার বলেছেন কিছু কিছু, তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। রক্ষাকর্তা একমাত্র গুরু বৈষ্ণব, এটা যতক্ষণ অনুভব না হচ্ছে হরিভজন হয় নাই। আমার রক্ষাকর্তা যখন আমি, আমার নিজের ভালো বন্ধু যখন আমি 16 আনা বুঝে নেব, তখন আমার অভিমান পরিপূর্ণরূপে রয়েছে, আমার কোনো উন্নতি হয় নাই। আমার রক্ষাকর্তা, আমার সব কিছু, যা কিছু আমার ওঠা বসা চলা ফেরা, এমনকি তাকানো, খাওয়া, ঘুমানো, প্রত্যেক ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাকশন আমার জীবনে যদি গুরু বৈষ্ণবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে জানবেন এই জীবনে বার করবে। ভালো করে শুনে রাখুন। মন জোগানো কথা অনেকে বলবে, তারা এসব কথা বলবো সাহসী পাবে না, কারণ তাদের নিজের জীবনই তো বেশি যাচ্ছে মায়াতে, তারা বলতে পারবে না। যখন প্রত্যেকটা ক্রিয়াকর্ম আমার ওঠা বসা চলা খাওয়া তাকানো, লোকের সঙ্গে যে তারা তার সঙ্গে কথা, প্রত্যেকটা জিনিস মেপে প্রত্যেকটা গুরু বৈষ্ণব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একটাও কোনো ক্রিয়াকর্ম আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সব ইচ্ছা করে তব ইচ্ছা মতো থাকিয়া তোমারও ঘরে। একটু আগে বোধহয় কীর্তন হচ্ছিল, কে করছিল? সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মতো থাকিয়া তোমারও ঘরে। এই অনুভবটা আসলে যে কি হয়, সেটা কোনো দার্শনিক বিচার দিয়ে বোঝানো যাবে না। এনি অ্যামাউন্ট অফ ফিলসফি, দার্শনিক বিচার আমাকে এই অনুভবটা দিতে পারে না। অনুভবটা দিতে পারে একমাত্র গুরু বৈষ্ণব, এছাড়া অনুভব কেউ। বই অনেক পড়ে নেবে, মুখস্থ করবে অনেক কিছু, বড়া পড়ে, আমি পড়ে নিয়েছি বলতে পারবে, কিন্তু অনুভব এটা রেখে দিয়েছে গুরু বৈষ্ণবের হাতে। গুরু বৈষ্ণব অনুভব দিয়ে, অনুভব যেদিন দেবে সেদিন মনে করবে কৃপা পেয়েছে, বাস্তব কৃপা। অনুভব যখন আসবে, হাহাকার হবে হৃদয়ের মধ্যে, হাহাকার জাগবে, হায় হায় কি হলো, কি হলো, কিছুই তো হলো না, আমায় চলে গেল। ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের কাছে কিছু সহজিয়া গোসাই বদমাইশ সেলা বাবাজি মহারাজের কাছে এসে বলছেন, আপনার কাছে আমি রূপানুগ ভজন শিখবো, রাগানুগ ভজন শিখবো। বাবাজি আজকে আমার সময় নেই, আপনি পরে আসুন। এভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার কিছুদিন পরে আবার এসছেন, তখনও বলছি আজকে আমার সময় নেই, অন্যদিন আসবে। প্রভুপাদকেও এভাবে করেছেন, না আমি জিজ্ঞাসা করবো নিত্যানন্দকে, যদি বলে আসবে পরে আসুন। এইভাবে 17 বার ঠকিয়েছেন। রামানুজাচার্যকেও তার গুরুদেব 17 বার ঠকিয়েছেন। 18 বারের বার কে গুরু বৈষ্ণব আমাদেরকে পরীক্ষা ফেলেন। ল পূজা প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন জিনিস দেন। প্রভুপাদের প্রকটকালে এমন কি, আরে আপনার মতো কে বলতে পারে, আপনাকে এইসব কথা বলতে হবে সবার সামনে। প্রভুপাদ আমার প্রশংসা করছে, তার মানে আমি কত বড় হনুমান হয়ে গেছি, আমার ল্যাসটা কত বড় হয়েছে, এইটাই অধঃপতনের কারণ। আমি কত বড় হয়ে গেছি। সেই জন্য প্রভুপাদ বলতেন যে গুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখে, প্রভুপাদ বলতেন শ্রীগুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখে আমার প্রশংসা শোনবার মতো যেন দুর্ভাগ্য আমার কোনোদিন না হয়। আমার গুরুপাদ পদ্ম আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রশংসা করতে আরম্ভ, আমি ছুটে চলে গেলাম বাইরে। আমি জানি ঠকাবার চেষ্টা করবেন, পরবর্তীকালে আর করেননি, একবারই করেছিলেন। কাজেই প্রভুপাদ বলছেন গুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখে আমার প্রশংসা শোনবার মতো যেন দুর্ভাগ্য আমার জীবন না হয়। তারা যদি আমাকে লাথি মারেন, আমাকে শাসন করেন, সমস্ত কিছু যদি আমার আপন ভাবেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হব। এটা ভজন রাজ্যের গুপ্ত রহস্য। আর যারা গুরু বৈষ্ণবকে সম্মান চায়, প্রতিষ্ঠা চায়,
টাকা পয়সা লাভ পূজা প্রতি তাদের বেরোনো খুবই মুশকিল। শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের কাছে তিনি এসছেন, আবার এভাবে ঠকিয়েছেন। গুরুপাদ পদ্ম বলতেন, এই দেখো কত দূর দূর থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য এসছে, বুঝলে বাবা, আমাকে গোপনে বলতেন, এরা কিন্তু সেবা করবার জন্য আসে নাই, এরা সন্ন্যাসটা নিতে এসছে আমার থেকে ওদের নিজের সুবিধের জন্য। এটা পরিষ্কার বলতেন, কত গোপন কথা আমাকে জানিয়েছেন। বল বাবা, এরা যে সন্ন্যাস নিতে যে আমার, এরা সেবা করার জন্য নয়, এরা নিজের সুবিধের জন্য। এখন কমিটি আমাকে জোর করছে। তিনি বলতেন, শেষের দিকে বলতেন, কাকে দিকে আমি আর বিচার করবো না, তোমরা যে বললাম করো, তোমাদের আজ্ঞা পালন করো, তোমাদের আজ্ঞা পালনকারী দাস, আমি যা বলবে আমি করে দেবো। একে সন্ন্যাস দিয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে দিয়ে দিন, একে দীক্ষা দিয়ে দিন, লাল কাপড় দিয়ে দিন, সোনা একসঙ্গে দিয়ে দিন, ঠিক আছে নিয়ে যাও। তিনি আর কিছু বলতেন না, জানতেন এরা মানবে না, এরা মানবে না, এরা অপ্রাকৃতিক জগতের কোনো কথা অনুভব করার চেষ্টা করবে না। পুরো ভজন রাজ্যটা হচ্ছে অনুভবের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিলকমালার উপর নয়। আমার তিলকমালা কাপড়ের উপর আমার নয়, আমাকে আপনারা গুরুর আসন সেসবের উপর নয়। সম্পূর্ণ ভজনের মর্যাদা সব কিছু রক্ষা, সব কিছু নির্ভর করছে অনুভবের ওপর। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বাইরের দৃষ্টিতে তিলক মালা কণ্ঠিমালা কিছু দেখতে পেত না। যখন তিনি পুরী মন্দিরের টোটাল ইনচার্জ ছিলেন, দেখতেন সেবা কিভাবে হবে। সেই সময় অনেক ভজন করেন অনেক ব্যক্তি, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভুল বুঝেছেন। তিনি হরিকথা বলতেন, কীর্তন করতেন, এমনও সমালোচনা আরম্ভ করলে, আরে ওনার দীক্ষা হয়নি, হ্যাঁ কিছু হয়নি, কিছু না, ওনার কীর্তন করার কী অধিকার আছে, উনি হরিকথা বলবেন কি, এরকম সমালোচনা করেছিল। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রেখে যাননি। যখন তাদের সম্মুখে পড়েছিলেন, যখন এইসব সমালোচনা, তিনি বললেন সত্যিই তো তাই, আমার তো দীক্ষা হয়নি, আমার তো বাইরের দৃষ্টিতে কোনো দীক্ষা, সত্যিই তো তাই, কোনো দীক্ষা আমার হয়নি, কি করব? আপনি তিলকমালা করেন না, কিছু না, বলে কী করবো, আমার তো দীক্ষা হয়নি, আমি কি করব বলুন। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতেন, তারা জানতে পারতেন না যে ইনি নিত্য পার্শ্বদ, তার তিলকমালায় কিছু যায় আসে না। বংশীদাস বাবাজি মহারাজের নাকে কথায় তিলক থাকতো কি, তা কি রয়েছে, তিলকমালা কিছুই নেই। আমরা ওইগুলোর দিকেই দেখি, সে যে কোন জগতের এটা দেখি না। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি বদ্ধজীবী থাকতেন, তাহলে দীক্ষা নেওয়ার আগে এত শয়ে শয়ে বই উনি কী করে লিখলেন? আমরা তো জানি দিব্যজ্ঞান পরে হয়, আগে দীক্ষা নেয়, তারপর দিব্যজ্ঞান হয়, তারপর করে। বোঝা গেল না? দক্ষিণ ভারত এখনও নিয়ম আছে। আমাদের যে গোপাল ভট্ট গোস্বামী, যার নাম ছিল গোপাল, পূর্বাশ্রমে, আমাদের এখন তো ব্রাহ্মণ শূদ্র সব মিলে গেছে, দক্ষিণ ভারত এখনও আছে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশতে জন্মগ্রহণ করেছে বলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তারও শাস্ত্র পড়বার অধিকার নাই, জল ছোবে না, কোনো কিছু করবে না। কারণ জন্ম না জায়াতে শূদ্র, জন্মগতভাবে লোকে যখন জন্ম হয় তখন শূদ্র হয়, সংস্কার করলে দ্বিজ হয়, সংস্কার হয়নি। এরম হচ্ছে নিয়ম। গোপাল ভট্ট গোস্বামী যখন তিনি গোপাল ছিলেন, তাকে গায়ত্রী দীক্ষা দেওয়ার পর, তারপর কাবেরী নদীর তীরে যেখানে, সেখানে তো ওই যে শ্রীরঙ্গম, ও আলাদা থাকতেন। প্রবোধানন্দ প্রকাশন এই নিয়ে উত্তর দেওয়া হয়েছে অনেকবার, প্রভুপাত দিয়েছেন, এগুলো উত্তর দেওয়া হয়েছে। এরা মেলাতে পারে না হিসাব, কমন সেন্স নেই। যাই হোক, দীক্ষার পরেতেই লোকের শাস্ত্র ধরবার অধিকার হয়। এমনি ছোট বয়সে কেউ যদি দিব্য, যেমন প্রভুপাত 5 বছর বয়সে সব মুখস্থ হয়ে গেল, তাদের কথা আলাদা। ছোট্ট বছর বয়সে প্রভুপাতকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কুর্ম দেবতার পূজা করার জন্য দিয়ে দিলেন, তার কিন্তু দীক্ষা হয়নি, তার দীক্ষা হয়নি। কিন্তু এগুলো জড়জগতের লোক বুঝতে পারবে না, তখনও দীক্ষা তো পরে হলো, হরিনাম দিয়েছে,
হরিনাম তো দিয়েছে, হরিনাম দিয়ে এ তো দিব্য জগতের তারা, এরা বুঝতে পারেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল, যার জন্যই তড়িঘড়ি করে এদের বাঁচাবার জন্য নিয়েছিল অনেক কথা। সেসব ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের কাছে যখন এই সহজিয়া বারবার এসে বিরক্ত করছেন, বাবাজি মা প্রতিবারে বলছেন আমার সময় নেই, পরে আসুন। তখন রেগে মেগে আগুন হয়ে গেছেন, রেগে বলছেন যতবার আসি সময় নেই, সময় নিয়ে আপনি বললেন দরকার নেই আমার, চল থাকুক আমি চলি। বলে চললেন, যখন রেগে মেগে চলে গেলেন তখন গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ মুচকি হাসছেন আর বলছেন, হ্যাঁ, যারা 2 পয়সা ক্ষতি সহ্য করতে পারে না তারা শিখবে রোগানুগা ভজনটা। সামান্য কিছু লাভ লোকসানের তারা এখনও পর্যন্ত বেশ নিয়ে কাপড় নিয়ে আচার্য হয়েও লাভ লোকসান, প্রফিট অ্যান্ড লসের অ্যাকাউন্ট, প্রফিট কিন্তু আমার লাভ হবে লোকসান হবে, এর লাভ লোকসানের বাইরেই যেতে পারেনি। বাবাজিমা বলছে আরে যারা 2 পয়সার ক্ষতি সহ্য করতে পারে না তারা করবে রাগানুগ ভজন, রূপানুগ ভজন, পাগল ছাগলের দল। বাজারে যাও বই কিনে আনো, বাজারে যাও বই কিনে আনো, রাগানুগ ভজন শেখো, যাও বই কিনে আনো, বই কিনে আনো, বই কিনে শিখে নাও। বাবাজি মা বলছেন তো বাজারের পকেটে পয়সা আছে, বাজারে গিয়ে বই কিনে আনবে, তো বই তো কিনে এলে মুখস্থ তো করলো, কিন্তু অনুভবটা কে দেবে? অনুভবটা কে দেবে? যেখানে গুরুপাদ পদ্ম লিখছেন মন্ত্রশক্তি বলে একটা আর্টিকেল লিখেছেন, এটা আমি প্রকাশ করেছিলাম। মন্ত্রশক্তি বলে আর্টিকেল ছোট বয়সে যা দেখেছেন সেটা বলছেন যে আশ্চর্য, গুরুপাদ পদ্মের গ্রামেতে সেখানে এক কম বয়সের ছেলেকে সাপে কাটলো, কেটেছে মারা গেল। মারা গেল মানে দেখা যাচ্ছে মরে পড়ে গেল। তাকে বাঁচাবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটলো, ওঝাকে ডেকে নিয়ে, পুজোর নাম করা ওঝা, তাকে নিয়ে জোর করে নিয়ে এলো। তাকে নিয়ে এসে কখন কেটেছে কীভাবে সব দেখে সে কী করলো, গুরুপাদ লিখছেন আর্টিকেলে। 3টে কড়ি, কড়ি জানে তো লক্ষ্মীর ছোট ছোট কড়ি, সেই কড়ি 3টে কড়িকে মন্ত্র বলে ছেড়ে দিল। গুরুপাদ যে 3টে কড়ি উড়ে চলে গেল। বাবা আশ্চর্য ব্যাপার, তো কড়ি উড়ে গেল। তিনি লিখছেন ছোটবেলায় যা দেখেছেন, 3টে কড়ি উড়ে গেল, কোথায় গেল কে জানে। 3টে কড়ি কী করলো, উড়ে গিয়ে সেই সাপটাকে যেখানে রয়েছে সেখানে 3টে জায়গায়, একটা এদিকে একটা মাথায় কামড়ে ধরলো, কড়ি কামড়ে ধরে সাপটাকে টেনে নিয়ে চলে গেল যেখানে কামড়েছে। এখনও আসামে এই ধরনের ব্যাগ আছে। আমাদের ফুলেশ্বর বলে তীর্থগোস্বামী মহারাজের একজন শিষ্য ছিল, তার বাবা পরিসিদ্ধি করেছিল কিন্তু কোনো দিন নিজের কাজে লাগায়নি। কোনো গরিব চুরি হয়ে গেছে, সব ভয়ঙ্কর, ও আমাকে সব কথা বলেছিল, বলে আমি এগুলো নিই নাই বাবার থেকে, বাবা মরে গেছে, ভালো লোক ছিলেন। 3টে করে উড়ে গিয়ে বলছেন যে 3টে জায়গায় ধরে সাপটাকে নিয়ে, বিষাক্ত সাপ চলে এলো, এসে সাপটাকে আজ্ঞা দিল যেখানে কামড়েছে সেখানে সেইখানেই মুখ দিয়ে সব বিষ তুলছে। একটা কটুরি রাখা আছে দুধের, ওখানে মুখ দিচ্ছে, ওখানে ফেলছে। ফেলে কি করলো, বাচ্চাটা মরার মতো পড়ে রইল। তারপরে সে বাচ্চাটার প্রাণ ফেলে ফেলল। গুরুপাদ লিখছেন যেখানে ভূতের মন্ত্র, সাপের মন্ত্র, সেগুলো পর্যন্ত গুরুর থেকে নিতে হয়, যিনি সিদ্ধ করেছেন তার থেকে। তা আমরা মনে করি আমাদের তাদেরও করতে হয়, যারা পারমার্থিকরা ছেড়ে দাও, এমনি জড়জগতের কোনো কিছু তাদেরও শিখতে হয়। যিনি সিদ্ধ করেছেন এই মন্ত্র সেখান থেকে নিতে হবে। তুমি বাজার থেকে যদি ভূতের মন্ত্র, সাপের মন্ত্র নিয়ে আসো, তার কিন্তু হবে না, ও কাজ দেবে না, কোনো রকম কাজ দেবে না। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো, পয়সা দিয়ে ভজন কেনা যায় না, পয়সা দিয়ে গুরু বৈষ্ণবকে কেনা যায় না, তাদের কৃপাও কেনা যায় না। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছিলাম, একমাত্র সামান্য একটা দিনের রাত্রির বেলা দত্তাত্রেয় এই যে পরমাংশ অবধূত, ওই যে তাদের রকেতে ছিল রাত্রির বেলাটা, দেখো এইটা কত বড় কাজে লেগে গেল, যেটা এতদিন ধরে কোনো দিন হয়নি। খালি রাত্রির বেলাটা ওইখানে ওর বাইরে রকে ছিল, ওইটা দেখে তার জীবনের সব পরিবর্তন, জীবনের মোড় ঘুরে গেল।
কপট ব্যক্তির মোড় ঘোরে না। প্রভুপাদ বলতেন প্রায়ই কপট ব্যক্তির মঙ্গল হয় না, কপট ব্যক্তির মঙ্গল হবে না। যিনি মঙ্গল চান, প্রথম কথা হলো আমার নিজেকে সমীক্ষা করতে হবে আমি মঙ্গল চাই কি না। আমি মঙ্গল চাই না, আমার মঙ্গল কী করে হবে? কেউ বলতে পারবে? বুকে হাত দিয়ে মঙ্গল তীর্থ গোস্বামী বলতেন চিৎকার করে সভাতে, কেউ বলতে পারবে ভগবানকে চায়? বলুক, কার সাহস আছে এরমভাবে বলতে? মঙ্গল চাইলে মঙ্গল পাওয়া যায়, মঙ্গলের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু কেউ নিতে চায় না। সবাই এরম অবস্থাতেই রয়েছে, কিছু করার নেই। আমরা বিগত দিনের আলোচনা দেখেছিলাম যে কিভাবে পিঙ্গলা বেশ্যা অসৎ চরিত্র তার জীবন ঘুরে গেল, হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেতে তার কৃপাতে লক্ষ্যহীরার জীবন কি করে ঘুরে গেল, এগুলো সব আমাদের চোখের সামনে দেখা, সব শোনা আর কি। দেখা মানে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শুনলেই হৃদয়ে দেখা হয়। যাই হোক, কিভাবে তার মনোবৃত্তি সংসারও সমস্ত কিছু ঘুরে গেল, সেখানে সে গান করতে আরম্ভ করলো। সেই গানটাই অবধূত সন্ন্যাসী পরবর্তীকালে আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। সে অবধূত সন্ন্যাসী, যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবধূত সংবাদটা যা, তিনি তো ভগবান স্বয়ং, তিনি সেই কথাটাই উত্থাপন করে বলছেন। মানে বলছেন কৃষ্ণ এখন উদ্ধবকে, কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন আমি পূর্বের যে ঘটনাটা যদুর সঙ্গে, এইটা আমি তোমাকে বলবো, এটা শুনলে অনেক লাভ হবে। 24 গুরুর কথা এইভাবে। সেখানে নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারটা আলোচনা করা হয়েছিল। নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়াটা যে কত বড় কথা, নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়া জীবনে বিষয় থেকে এই যে একটা উপরত হওয়া, বিষয় ভোগের কোনো কষ্ট আমাকে আজ দিচ্ছে না। সাধুর লক্ষণ কি? আমাকে আজ জগতের যত আকর্ষণীয় বস্তু থাকুক, জগতের সমস্ত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা কামিনী কাঞ্চন একদিকে দিলেও সে গুরু বৈষ্ণবকে প্রলোভিত করতে পারে না। এটা হলো গুরু বৈষ্ণবের লক্ষণ, এটা স্বরূপ লক্ষণ, এই ততস্থা লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণে কি না নিরন্তর হরিকথায় রুচি, স্বরূপ লক্ষণ এটা বুঝে গেল। ততস্থা লক্ষণ আর স্বরূপ লক্ষণের পার্থক্য আছে। ততস্থা লক্ষণ থেকে অনুমান করা যায় ততস্থা লক্ষণ। কাজেই কার জীবনে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়েছে এটা অনেক বড় কথা। নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়াটা যে কত বড় কথা, এটা যাদের জীবনে হয়েছে তারা জানে। ভয়ঙ্কর বিষয়, এই যেমন এর কথাই ধরুন, এ বিষয় ছাড়া কিছু বোঝে না। পিঙ্গলা বেশ্যা বিষয় কিছু বোঝেই না, টাকা পয়সা ভোগ বিলাস শরীর এই। তার যখন আজকে নির্বেদ তত্ত্ব হলো, তার যে কী আনন্দ নিজেই বলছে। ওই নির্বেদ তত্ত্ব এই বিষয় যখন দেখলাম কিছু না, নির্বেদ তত্ত্ব হলাম, কি এক যেন একটা অজানা আনন্দ ভেতরে চলে এলো। এটা প্রহ্লাদ মহারাজের ওখানে আমি উচ্চারণ করেছিলাম, বলেছিলাম জরহি এব মনব তেজন্তী কামানো মনসে স্থিতানো। যে মুহূর্তে, যে সময় নয়, যে ক্ষণ কোনো মানুষের জীবনে বিষয় থেকে মন উঠে গেল, আর বিষয়ভোগের কোনো কষ্ট দিচ্ছে না। জরহি এব মনব তেজন্তী কামানো মনসে স্থিতানো। মনের ভিতরে যে ভয়ঙ্কর কামনা, আমার ভোগ করার যে প্রবৃত্তি, আমার কোনো বস্তুতে প্রসাদ বুদ্ধি নাই। কাপড়ে প্রসাদ বুদ্ধি থাকা দরকার, সমস্ত এগুলো প্রসাদ, সব চারিদিকে সব প্রসাদ। প্রসাদ দর্শন করবার যে একটা বিচার, এটা সবার হয় না। আমরা জড়জগতের যদি কয়েকজনের কথা বলি, যদিও এটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, হলেও প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু তথাপি ওদের কথা জড়জগতের, কিন্তু এটা তুললেও আমরা লজ্জা পাই, আমরা লজ্জা পেয়ে যাব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শেষ অবস্থা কি হয়েছিল? ইনি ভক্ত ছিলেন না, একটা নৈতিক মানুষ ছিলেন, আমি কথার কথা বলছি। বিদ্যাসাগরের কি অবস্থা হয়েছিল? সব ছেড়ে দিয়েছিলেন।
অত দূরে যেতে হবে না, খালি ইদানিংকালের 50-60 বছর আগের কথা ধরুন, যে যে বৈজ্ঞানিক স্পেস শাটল তুলেছিলেন, কি নাম ওর, আবুল কালাম আছে না কি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি তার 4টে মাত্র কাপড়ের সেট, 4টে মাত্র কাপড়ের গলা থাকবার একটা জায়গা, একটা বিরাট সায়েন্টিস্ট, বিরাট, যে স্পেস শাটল পাঠিয়েছিল ভারতের পক্ষে, ভারতেরই তিনি। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এরা জড়জগতের, কিন্তু আমরা কিন্তু সে অবস্থাতেও উঠতে পারার আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে বর্তমানে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম থেকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে পেলে প্রাণ দিয়ে দিয়েছেন। আমরা গুরু বৈষ্ণব ভগবানের জন্য প্রাণ দিতে পারি না, দিয়ে দিয়েছেন প্রাণ, ছোট ছোট ছেলে পেলে, বেশি বয়স 16-18 বছর বয়স দিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, এখন এই নির্বেদ প্রাপ্ত অর্থাৎ ভোগের বাসনা যখন অন্তর থেকে চলে যায়, তখন যে প্রারম্ভিকভাবে একটা কী আনন্দ হয়, এটা গল্প করে বোঝানো যাবে না। যেটা হয়েছিল তিরান্ডু ভিক্ষুকে, সমস্ত জায়গা থেকে তাকে ঠকাচ্ছে, সব নিয়ে গেল, কিচ্ছু নেই, নিঃস্ব। ওই অবস্থা তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল। হঠাৎ কি হলো তার ভেতরে যে পরমাত্মা ভগবান রয়েছেন, তার ভেতরে তাকে কি বিচার দিলেন কে জানুন, তখন থেকে তার আনন্দ হলো। সে তখন বলল যে আজকেই আমার মনে হয় ভগবান আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। যদি তা না হতেন আজকে আমার ভেতরে এরকম একটা আনন্দ হচ্ছে কেন? আজকে তো দুঃখের কথা, আমাকে তো লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে সবাই, কিন্তু আজকে বিষয় সব চলে গেছে, কি জানি কেন একটা আনন্দ হচ্ছে, একটা মুক্তির আনন্দ, একটা মুক্তির আনন্দ। এই মুক্তির আনন্দটা বলে বোঝানো যাবে না। আমি সেদিনকে বলছিলাম যে দুটো জেলে, বিদেশি জেলে, বিদেশি ফরেনার জেলে, তারা স্পিড বোর্ডে চালাবার সব ব্যবস্থা আছে, সব নিয়ে গেছেন দুটো। তারা গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যখন প্রায় 50-60 কিলোমিটার দূরে গেছেন, তারপরেই তাদের ঝড় এমন আরম্ভ হলো, 6 দিন ধরে সাইক্লোন, কয়েক হাজার হাজার কিলোমিটার তাকে নিয়ে চলে গেল। কোথায় চলে গেল ঠিক নেই, তাদের ওটা ডুবে যাওয়ারই কথা, কিন্তু একজন নিরন্তর জল ফেলছে ওখান থেকে, বড় বড় ঢেউ আসছে, জল ঢুকে পড়ছে, কোনো মতে খাওয়ার কিছু নেই, কোথায় আছে কিছু জানে না, বাঁচবার কোনো রাস্তাই নেই, বাঁচবার কোনো রাস্তাই নেই, সব শেষ। বলো ও ধরেই নিয়েছে আমি মরবো এখানে। দুজনের মধ্যে একজন কাঁচা মাছ আর একটা প্রাণীর রক্ত, ওখানে জল নেই, সমুদ্রের জল খেলেই মরে যাবে, হলো ধরে ধরে ওই রক্ত গেলে খেয়ে কোনো মতে বেঁচে, একজন তাও সহ্য করতে পারলো না, মরে গেল। আর জীবন, ওকে জড়িয়ে ধরে হাওয়া করে কাঁদতে আরম্ভ করলো, কেন আর তো কেউ নেই, ওই বোটটার মধ্যে একা ভাসছে আর ওই মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, ওরই বন্ধু। শেষে যখন দেখছে গন্ধ বেরোচ্ছে, পচে গেছে, সমুদ্রে ফেলে দিল। কি করবে, হাহাকার হচ্ছে, আমি কি করব, আমি তো মরবই 100%, মৃত্যু থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, এরকম একটা বিষয়। কপাল গুনে কি হলো, দিনের পর 14 মাস, একটা কল্পনা কর, 14 মাস এই জলের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার কোনো কেউ নেই চারিদিকে, হাহাকার, চারিদিকে জল। এর মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেল কয়েকটা নারকোল ভেসে আসছে। বলে আরে নারকোল ভেসে আসছে মানে নিশ্চয়ই তাহলে একটা এখানে কোনো দ্বীপ আছে, নারকোল তো কোথা থেকে আসছে। ধৈর্য ধরে কি করলো, এগিয়ে গেল, আসতে এগাতে এগাতে দেখে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে। ও আর রিস্ক নিল না, যদি আমি বোট নিয়ে ওখানে যাই, তাও দূর থেকে দেখছে, তাও অনেক দূর, 20-25 কিলোমিটার হবে। ও দূরে যদি আমি যাই, আবার যদি নৌকা অন্যদিকে চলে যাই, আমি হারিয়ে যাব, তখন ঝাঁপিয়ে পড়লো, তারপরে সাঁতার দিয়ে ওইখানে গিয়ে দ্বীপের মধ্যে পৌঁছালো। দ্বীপের মধ্যে যখন পাটাকে রেখেছে, ওর আনন্দটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনি অনুভবও করতে পারবেন না। ও দ্বীপের মধ্যে বালিতে যখন পা রেখেছে, পাগল হয়ে গেছে যে আজ আমি নতুন জীবন খুঁজে পেলাম। আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম, 5 না 4-এ পড়েছিলাম, কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, ছোটোবেলায় পড়েছিলাম
বিষের কি যন্ত্রণা, সাপ কাটলে এটা দরদ দেখালে বলে হবে না। এটা বেশি আহারে আহারে দরদ দেখিয়ে দিলাম তাহলে হবে না। যাকে সাপে কেটেছে সেই জানে সাপে কাটার যন্ত্রণাটা কি, যাকে কেটেছে সেই জানে কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, আর অন্য লোক কী করে জানবে। এই জন্য ভজন রাজ্যের যে বিরহ ভগবানের সঙ্গে, এটা বাজারের লোক কি করে জানবে, এরা কি বুঝতে পারবে কি কি গুরু বৈষ্ণবের কি হয়। তাহলে ওই লোকটাকে দেখুন জমিতে পা রেখে সে পাগল হয়ে গেছে পুন মাদ, যে আজ নতুন জীবন খুঁজে পেলাম। তবুও সে জানে না কোথায় এসছে, কোন দেশ, কি কিছুই জানে না। আমাদের যে অবস্থা, আমরা যদি জানি এই অবস্থায় রই তবে তো আমরা এগোচ্ছে, আমরা জানি না কোন অবস্থা, বাচ্চার মতো খাচ্ছি যাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা যদি আবিষ্কার করতে পারি আমার পজিশনটা এখন এখন আমি যদি জানি তবে তো আমি উত্তরে যাব কি দক্ষিণে, সেটা কোনো হোশই নেই, কোনো হোশই নেই। আমি কোথায় আছি এটা তো অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টাই নেই, আমি কোথায় আছি। এখান থেকে তো আমায় এগোতে হবে ভগবানের দিকে, আর সময় তো নাই, সময় তো চলে গেল। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। হ্যাঁ, সহজিয়াদের গান, হ্যাঁ শুনি, সহজিয়ারা গান গায়, বলতে অনেক সোজা। যেমন বংশীদাস বাবাজি মহারাজ, হ্যাঁ, পাশানে কুটিব মা তো অনেক একটা গান গাইছে জলের মধ্যে গঙ্গায়। বাবাজি মা বলছে তুমি তো গাইয়াই গেলা, যার ফাটলো তার ফাটলো, তুমি তো খালি গান গেড়ে গেলে। এই গানের ফলে যার বিরহ যন্ত্রণা, যে তার বুকটা তো ফেটে যাচ্ছে, এ সহ্য করতে পারে। নরোত্তম ঠাকুর আছাড় খাচ্ছে মাটিতে। নরোত্তম ঠাকুর এই কীর্তনটা লিখে অনুভব করছে কাঁদছে আর মাটিতে আছাড় খাচ্ছে। কোথায় গেল গৌরাঙ্গ, কোথায় গেল আমার সেই রামচন্দ্র সঙ্গ মাঙ্গে নরোত্তম দাস। এটা তো বলতে গাইতে ভাল লাগে খোল বাজিয়ে, কিন্তু অনুভব করতে পারা যায় না যতক্ষণ না ছোট বয়সের। এটা ব্যাপার না, এটা প্রহ্লাদ মহারাজের অনুভব চলে এসছে 5 বছর বয়স। অনেক আবার ঘাটে যাওয়ার বুড়ো হাবড়া হয়ে গেছে, ঘাটে তার হচ্ছে না অনুভব, অথচ 5 বছরের ছেলেও হয়ে যায়। এটা নিয়ম, এটা কোনো নিয়ম নেই, 5 বছর ছেলে হতে পারে। এরা বয়স কত হলো অনুভবে, এরা আমার কোনো কথা নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ অনুভব হয়ে গেল, ধ্রুব মহারাজ অনুভব হয়ে গেল। অনুভবটা হলো বিরাট বিষয়। যেটা বলছিলাম প্রহ্লাদ মহারাজের প্রসঙ্গে এই আলোচনা করেছিলাম আমি, যে মুহূর্তে আমাদের, যে ক্ষণে আমাদের ভিতর থেকে বিষয় চলে যাবে, সেই মুহূর্তে একটা কী আনন্দ হয় সেটা বলা যাবে না। যার হয়েছে, ওই বৈজ্ঞানিকের নাম বোধহয় আব্দুল কালাম আজাদ, বোধহয় স্পেস শাটল ছেড়েছিল, রাষ্ট্রপতি প্রাইজ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, নোবেল প্রাইজও পেয়েছিল। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে বলছেন যে মুহূর্তে বিষয়ের যে বিষয় তো ছাড়া যায় না, কেন অনন্তকাল ধরে বিষয়ের সঙ্গে রগড়াচ্ছি আমরা। মানে বিষয় ভোগটা, বিষয়ের ব্যাপারটা আমাদের একটা রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে, প্রত্যেকটা রক্তবিন্দুর মধ্যে, তাড়ানো যাবে না। মানে ওই যে বিষয়ভোগটা আমাদের এখন স্বভাবে পরিণত হয়েছে। মানে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করুন, আজকে যেটা অভ্যাস করছেন কালকে থেকে স্বভাবে পরিণত হয়, বুঝলেন না? কোনো মানুষকে বলুন কাঁচা লঙ্কা খাবেন না, ও থাকতেই পারবে না, কাঁচা লঙ্কা খাবে। ও কাঁচা লঙ্কা যা অন্য খেতে পারে না, রাজসিক তামসিক খায়, হতে পারে। কিন্তু যে কোনো বিষয় যেটা আজকে আমি গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমি চেষ্টা করছি, আমার হচ্ছে না, ফেল করে যাচ্ছি, কিন্তু আমি চেষ্টা করি। আজ যেটা চেষ্টা করছি নিরন্তর, কালকে ওইটা আমার অভ্যাসে পরিণত হবে, হবে কি না? নিরন্তর একটা মানুষ রাজস্থানের রেগিস্থানের ওইখানে থেকে মানুষ, ওখানে থেকে মানুষ, কিন্তু আপনি ওখানে গিয়ে থাকতে পারবেন না বিন্দুমাত্র, সঙ্গে যন্ত্রণায় লাফাবেন, ওটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কাজেই নিরন্তর আমরা গুরু সেবা করতে করতে আমাদের যে স্বভাব চরিত্র মানসিকতা আছে, যা কিছু আছে, এগুলোর থেকে আমরা রেহাই পেতে, এগুলো কিন্তু বন্ধন, এই বন্ধনটাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এটা কিন্তু কারাগার, এটা কিন্তু শেকল বাঁধা আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। এই শেকল কোথায়?
মনে করি এটা শেকল, অজানা, অজানা একটা বন্ধন, এটা অজান্তে আমি কিন্তু জানতে পারছি না বন্ধন। এই সমস্ত এই স্বভাব আচার আচরণ যেগুলো পূর্বে ছিল, সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে শ্রী গুরু বৈষ্ণবের কাছে অভ্যাস যোগ করলে, যেটা গীতাতে অভ্যাস যোগ বলা আছে, অভ্যাস যোগও নিজের ইচ্ছে মতো হয় না, অভ্যাসেন তুক্ষন্তীয় বৈরাগ্যেন চক্র। ধীরে ধীরে এরকম গুরু বৈষ্ণবের আচরণ দেখে উনি করেন, আমি কেন পারবো না, উনি পারলে আমি কেন পারবো না, এইভাবে তার আদর্শ দেখে দেখে এগোতে এগোতে আজকে কষ্ট হচ্ছে, সকালে ওঠা যায় না, কত জল ঠান্ডা, কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে যায়। পরে এটা এমন অভ্যাস হয়ে যায়, চান না করে বসতেই পারবে না, ঘুমটা ভাঙলেই চান করতে হবে, নাহলে অপবিত্র তো। ঘুমটা ভাঙলেই তার গায়ত্রী মন্ত্র করার সঙ্গে সঙ্গে বসতে হবে। আমি কখন ভজনে বসবো, আরে বাবা কখন সূর্য উঠে যাবে, সর্বনাশ। এই যারা 4টে থেকে 6টার ভেতরে, 6টাও বলবো না, 5টা 7 এর মধ্যে নিজের জীবনের ভজনটা রাখতে পেরেছেন, ভজন তো অন্য সময় করবে, এটা আমি বলছি না, কিন্তু বিশেষ করে ভোর 3টে 3:30 থেকে আরম্ভ করে 5টা 5:30টার মধ্যে যে নিজের জীবনে একটা বিশেষ গুপ্ত ভজন যারা করেছেন, আমি সবার কথা বলছি না, তারা জেনেছেন এই সময়টুকুর মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, ব্রহ্ম মুহূর্তের রহস্য। আমি বলে বলে পারি না, বোঝাতে পারি না, আর একা থাকলে পরে কখনোই আপনি পারবেন না। ওই জন্য গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকলে পরে একটা চাপ হয়, বদ্ধজীবকে চাপে রাখতে হয়। যেমন ভৈঁসকে বেত না হ্যাট হ্যাট করলে পরে তবে হাঁটে, ভৈঁসকে এমনি যাবে না। আমাদের নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বলতেন চণ্ডীগড়ে, বললে ভৈঁসো কা সামনে ভেড়ি পিটনা, ভৈঁসের সামনে যদি ভেড়ি পেটেন করে ঘুরে দিল মাথাটা, আর কিছু না, ও কিছু বুঝলো না। এই জন্য বদ্ধজীবকে শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের আচরণের সামনে থাকতে হয়, পালিয়ে গেলে লাভ হয় না। হ্যাঁ ভাল লাগে না, আরে তোমার ভাল লাগা না লাগা কী যা আছে, তোমার ভালো লাগা না লাগা তোমাকে তো গলা টিপে মেরে ফেলবে। তোমাকে নিতে হবে গুরু বৈষ্ণব কী ভালোবাসে, আমার ভাল লাগে না, আর তোমার ভাল লাগে না, তুমি অনন্তকাল নরকে চলো, আমার ভালো লাগা না লাগে কী যা আসে, আমি তো বদ্ধজীব। আমাদের গুরু বৈষ্ণবের ভালোবাসা ভালো লাগাটাকেই মানতে হবে। যারা এই কথা মানে না তারা অনন্তকাল ঘুরতে থাকুক, তাদের কোনো দায়িত্ব নেই আমাদের উপর, তা গুরু অনন্তকাল, আবার মরুক, আবার জন্মায়, চলতে থাকুক, এ খেলা চলছে নিরন্তর, চলুক। এখানে এই যেটা বলা হলো, যে ক্ষণের মধ্যে জরহি এবং মনোব তেজন্তি কামানা মনসে স্থিতানো, মনের মধ্যে কামনা বাসনাকে যে ক্ষণে মানুষ ফেলতে পারে, জোর করে ফেলা যায় না, গুরু বৈষ্ণবের মাধ্যমে কোনো কৃপাতে। যেমন ইনি কোনো কথাও বলেননি, কিছু হরিকথাও বলেননি, বলেছেন কি খালি রকেতেই ছিলেন রাত্রিটা, ওর থাকারও ঠিক নেই, কোনো সময় গাছের তলায়, কোনো নর্দমার ধারে, অবদূষণ কোথায় থাকেন কোনো ঠিক নেই। তিনি বলছেন আমাকে কেউ জোর করে নিয়ে গিয়ে চানফান করিয়ে তার পালঙ্কে শুয়ে দিলাম, সে বলল, আবার সকালবেলা আমি চলে গেলাম অন্য জায়গায়, না কোথায় কখন কীভাবে থাকে ঠিক নেই। বাই চান্স সে ওখানে ছিল, তাকে থেকে তার পিঙ্গলার জীবনের মোড় ঘুরে গেল, আর মোড় এমন ঘুরল সে নিজেই বলছে, নূনং মে ভগবান প্রীত বিষ্ণু কেনাপি কর্মণা, আমার কোনো না কোনো কর্মতে বিষ্ণু ভগবান নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এরম তো হওয়ার কথা নয়, কোনোদিন হয়নি। নূনম মে ভগবান প্রীত বিষ্ণু কেনাপি কর্মণা নির্বেদ অয়ম দুরাশায়া জন্মে ইয়াতঃ সুখাবহ। আজকে আমার ভেতরে কীরকম একটা সুখ হচ্ছে, আর বিষয়ের প্রতি আমার ভরসা নাই। যারাই ব্যাংকের টাকা, যাই বিষয়ের উপর ভরসা রেখেছেন, আমার এটা তো আছে, আমার শরীর খারাপ হলে দেখবে বাড়িটা তো আছে, তাদের কোনো লাভ হবে না। পরম পূজ্যবাদ মাধব গোস্বামী মহারাজ এক ব্রহ্মচারীকে চিঠি লিখছেন, আমি ছাপিয়েছিলাম কোনো এক বাস্তব তীর্থের সন্ধানে এই বইয়েতে। এখানে বলছেন তো তোমরা কখনোই টাকা পয়সা জমাবার চেষ্টা করবে না। দেখো ভগবান আমরা ভজন করি নাই এখনো,
ভজন না করে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে, আরে দিস না দিস না দিস না, আরে কত বিতরণ করে দিচ্ছি, এ তো নেবে না, কি করব, বেশি বৈরাগ্য, নেবে না, সব দিয়ে দিই, কী করবো, এত জুতো নিজে নিজে চলে যায়, পাগল নাকি, কী করবো, জিজ্ঞাসা করবে না, নিয়ে এলো। পেন মানে একটা পেনের দাম 2000, আমি কি করবো এই পেনগুলো, হ্যাঁ আমার তো ওই 5 টাকার পেন কাজ করি আমি, পাগলের দল। কাজেই এগুলো ভজন না করতেই ভগবান ঠেলে ঠেলে সব পাঠান, বাকি আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করি না, নিই না, আনবেন না বলে দিই পরিষ্কারভাবে, যেটা হরিসভায় লাগবে না সেটা নিয়ে কী করবে। কাজেই মাধব গোস্বামী লিখছেন, দেখো আমরা এখনও হরিভজন করি নাই, হরিভজন করি নাই তাতেই তিনি ঠেলে ঠেলে ভগবান সব পাঠাচ্ছেন। আর যদি হরিভজন করি কি না দেবে ভগবান, দেয় বসে রয়েছেন তো, যে বিষয় চায় বিষয় দেবে, যে বিষয় নেবে না তাকে নিজেকে দেবে, এইভাবে। কাজে এখানে পিঙ্গলার একটাই কথা, পিঙ্গলা বলছেন, নূনম মে ভগবান প্রীত বিষ্ণু কেনাপি কর্মণা নির্বেদো অয়ম দুরাশায়া জন্মে ইয়াতঃ সুখাবহ। আজ আমার হৃদয়েতে নির্বেদ উপস্থিত হয়েছে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন। আর কবে নিতাই যাদের করুণা হইবে, বিষয় বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। নিতাইয়ের করুণা না হলে কি বিষয় ছেড়তে পেরেছে বলুন দেখি, কেউ পারবে না। ওতপ্রোতভাবে জন্ম অনন্ত কোটি জন বিষয়ের সঙ্গে চলছে, বিষয় একেবারে রগে রগে ঢুকে গেছে, এই ছাড়তেই পার, ধুর মশাই বললে হয় নাকি, ঠিকই তো বললে হয়, থাকতে পারবে না। কিন্তু যার ওপরে কৃপা হয়েছে নিত্যানন্দ বলরামের, তিনি জানেন কৃপা ছাড়া যায় কি না। আমরা স্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্যের একটা ব্যাখ্যা জানি, কি আমরা বৈরাগ্যের কি ব্যাখ্যা জানি, কি আমাদের জানা আছে, আমাদের বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা এটি জানা আছে যে আমরা যে বস্তুগুলোকে ছাড়া চলতে পারি না বলে মনে করি, এটা ভ্রান্ত কথা। আমি গ্যাঁজা ছাড়া থাকতে পারি না, আমি মরে যাব, আচ্ছা গ্যাঁজা ছাড়া থাকতে পারেন, ওই গ্যাঁজা ছাড়লে মরে যাব, এটা কি সত্যি কথা? মানে ওর ভেতরে গ্যাঁজা ঢুকে পড়েছে এমনভাবে যে ও আর ছাড়তে পারবে না, ছাড়তে পারবে না। কাজেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিষয়গুলোকে বাদ দিয়েও আমরা চলতে পারি জীবনযাপন, যেমন আমি একটা ভালো করছি, এই ঘরে চলে যাচ্ছে, ভাঙা চোরার জানলা দেওয়া যায় না, জানলাও দেওয়া যায় না, ভাঙা জানলা, হুড় করে হাওয়া ঢোকে, ওই ভালো, এই থাক, এইটি ভালো, আবার কোথায় কি করবো মুশকিল হয়ে যাবে। কাজেই বৈরাগ্যটা লোক দেখানো নয়, বৈরাগ্যটা হৃদয়ের ব্যাপার, যে বিষয়ের আর ভালো লাগে না, যেভাবে আছে ঠিক আছে, কোনো যে এই বস্তু ছাড়া আমার চলবে না, এটা ছাড়া আমার হবে না, এই যে ভাবনাটা, এটা বলে বিষয়ের সঙ্গে আমাদের যে ওতপ্রোত সম্বন্ধ, যে বিষয়গুলোকে ছেড়ে দিয়ে আমি অনায়াসেই জীবনযাপন করতে পারি, আমি কেন ওগুলো সাহায্য নেব? সেদিনকেও বলেছিলাম যে আমার জন্য একটা সবচেয়ে জঘন্য ট্রেনেতে তোরা টিকিট করবি, হয় চম্বল ফম্বল, বলে কেন, দেখ লাভটা কি, ভালো ট্রেনে করলে পরে সেই তো 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা লেট, সে আমি গিয়ে কোথায় আলিগড় কোথায় ঘাটের মোড়া গিয়ে পড়বো, আবার একজন গাড়ি নিয়ে গিয়ে পেট্রোল করে, আমি না কাউকে কষ্ট দেবো না, অন্তত আমি মথুরায় গিয়ে পৌঁছাবো, 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা লেট হোক। আর প্লেনে তো আমি কোনো কথাই নেই, টিকিট কাটবি না, টাকা পয়সা নষ্ট করবি, আগে গিয়ে দিল্লিতে যাবো, আবার দিল্লি থেকে নিয়ে আসবে, কোনো রকম হতে দেবো না, আমি হতেই দেবো না, এভাবেই যাও, ভালো হবে, এতে সুবিধা হবে, টাকা পয়সা বাঁচবে। আর ট্রেন লেট করে, এটাও লেট করছে, ওটাও লেট করে, তোমার তো রাজধানীও লেট করছে 4 ঘন্টা, কী করবে, কোথায় যাবে, পালাবে কোথায়, লাভ তো কিছু নেই, উল্টে আরও বিপদ। কাজেই আর আমাদের গৌড়ীয় সমাজের বৈরাগ্যর ব্যাখ্যাটা রূপ গোস্বামীপাদ দিয়েছে, এটা গেল সাধারণ বৈরাগী, দেখা যায় আমি বৈরাগী হয়েছি, এই বৈরাগীর কোনো দাম নেই। কিন্তু আমাদের রসামৃত সিন্ধুতে, ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে যে বৈরাগ্যের ডেফিনেশনটা দেওয়া রয়েছে, যেটা আমাদের প্রভুপাদ গৌড়ীয় পত্রিকার দুদিকে ব্যবহার করতেন, সেইটা হচ্ছে আসল বৈরাগ্য।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধিয়া হরিসম্বন্ধী বস্তুন মুমুক্ষোবীর পরিত্যাগ বৈরাগ্যন ফল্গু গচ্ছতে। যে বৈরাগ্যটা সার্বভৌম ভট্টাচার্য আগে দেখাতো, সেটা হচ্ছে অবিদ্যা, এটা আদৌ বৈরাগ্য না। এটার দ্বারা আরও বন্ধন বেশি হবে। আমি খাবো না, আমি নেবো না, তুই খাবে না নেবে না, আরে ভগবানের প্রসাদ নে একটুখানি, কী আছে। এইভাবে যাদের বিচার, তারা বন্ধনের মধ্যে নিজেকে ফেলবে, মানে বন্ধনে আছেই, আরও বেশি করে বন্ধন হয়। কাজেই প্রাপঞ্চিকতায় বুদ্ধিয়া, কোনো বস্তুকে জড়জগতের বিচারে ভগবানের সেবায় না লাগানোর যে অযোগ্যতা, আমার মধ্যে অযোগ্যতা আছে, আমি বস্তুগুলোকে ভগবানের সেবায় লাগাতে পারি না, এই অযোগ্যতার জন্য আমি যে কোনো বস্তু লাগবে না এ করে দে। কাজেই প্রাপঞ্চিকতয়া বোধিয়া হরিসম্বন্ধী বস্তুন মুমুক্ষোবীর পরিত্যাগ বৈরাগ্যম ফল্গু বৈরাগ্য। যেটা প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ সেবায় যে বস্তুগুলো লাগে, কৃষ্ণ সেবায় যাহা হয় অনুকূল, বিষয় বলিয়া তাহা ত্যাগী হয় ভুল। আবার প্রভুপাদ আরেক অন্য জায়গায় হরিকথা প্রসঙ্গে বলতেন, যার বিষয়ের প্রতি ঘৃণা হয় না, ঘৃণা হয় না, এরকম ঘৃণা হয় না, আবার বিষয়ের প্রতি আকর্ষণও নাই। ঠিক এই কথাটা বোঝবার বিষয়, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ নেই, আবার বিষয়ের প্রতি ঘৃণাও নেই, আছে আছে ভগবানের সেবায়, সেই ব্যক্তির ভক্তিযোগ সিদ্ধি হয়। ভগবান গীতাতেও বলছেন, যুক্তাহার ও বিহারস্য ভক্তিযোগ সিদ্ধি। যুক্ত আহার বিহার বুঝে গেল, গীতা তো ভগবান যা যুক্ত আহার, যতটাকে লাগে শরীর রক্ষা, ঠিক আছে। ভোজনটা যদি ভোগের জন্য করি মুশকিল, শরীর রক্ষা করতে হবে, ঠিক আছে, আর ঠিক আছে। এটা কারা করে? শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব, অন্য কেউ করতে পারে না। কাজেই প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি নিয়ে, জড়জগতের বস্তু নিয়ে আমি ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিলাম, ফেলে দিলাম, তাহলে তার ভক্তিযোগ সিদ্ধি হবে না। সেটাকে বলা হয় ফল্গু বৈরাগী। এটাকে বলা হয় কি? ফল্গু বৈরাগী। ফল্গু মানে ফল্গু নদীর যে জল উপরে দেখা যায় না, বালি সরালে ভেতরে, ফল্গু বৈরাগ্য। ফল্গু নদীর সঙ্গে এটা না তুলনা করলেও হয়। আর ফল্গু বৈরাগ্য মানে শুকনো বৈরাগী, এরকম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যতে আরও বেশি করে বন্ধন হয়। আর অনাসক্তস্য বিষয়ানো যথার্হম উপযুঞ্জত, অনাসক্তস্য বিষয়ানো যথার্হম উপযুঞ্জত কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তম বৈরাগ্যম উচ্যতে। অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে তুমি যদি বস্তুগুলোকে যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধে লাগিয়ে দিতে পারো, তাহলে সেটা যুক্ত বৈরাগ্য হয়ে গেল। তুমি নেবে না, লোকে দিচ্ছে দিয়ে দাও, অন্য কাউকে দিয়ে দাও, নেব না বলে খেয়ে ওকে থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিন। কৃষ্ণ সেবা লাগতে পারে, ভগবানের সেবা লাগতে পারে। সেই জন্য প্রভুপাদের জীবনে দেখা গেছে, গৌড়ী মঠের কোনো ভক্তকে, দুজন ভক্তকে অপমান করে একটা বুড়ি তাড়িয়ে দিয়েছে। ভিক্ষার জন্য গেছে, মাধুগুরি ভিক্ষা, তাড়িয়ে দিয়েছে যাতা বলে, হ্যাঁ ছাই দেবো, হ্যাঁ। ওরা চলে এসে মঠে, প্রভুপাদকে খবর গেছে যে একটা জায়গায় একটা বুড়ি সে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, ওদের কোনো কিছু তো দেয়নি, বলছে ছাই দেবো। প্রভুপাদ ছাই নিয়ে আসুন, আপনারা যান ওনার কাছে, গিয়ে বলুন আপনার যে ছাই দেবেন বলেছেন তা সে কোথায়, ছাইটা দিন, আমরা বাসন মেজে তার মঙ্গল করে দেব। তাহলে বুঝতে পারছো গুরু বৈষ্ণব কীরকম, কোনো না কোনোভাবে মঙ্গল চাইবে না, ওর মঙ্গল করে ছাড়বে, চেষ্টা করে। অবশ্য অপরাধী হলে আর তো কিছু করার থাকে না, প্রথমেই কেটে গেল, বাকি করা যায়। যাই হোক, তাহলে এখানে বলছেন মৈবম সুর মন্দভাগ্যয়া ক্লেশা নির্বেদ হেতব জেনানুবন্ধম নির্হিত পুরুষ সমম ইচ্ছতি। আজকে আমার এই জীবনে যে নির্বেদ উপস্থিত হয়েছে, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ক্লেশ, এটা কষ্ট, তো আমি ভেবেছিলাম এটা তো কষ্ট বলেই মনে করেছি, আমি মন্দভাগ্য নই। লোকে টাকা হারালে সব কিছু হলে গেল আমার কপাল খারাপ, জানেন, মনে গেল সব। কিন্তু এখানে পিঙ্গলা বলছেন উল্টো কথা, কুন্তি দেবী বলছেন উল্টো কথা, তাই কি না? না উল্টো না, ওইটাই সোজা, আমরা উল্টো।
কুন্তি দেবী বলছেন আমাদেরকে বেশি করে বিপদ পাঠাও, হ্যাঁ পাগল নাকি, বিপদ পাঠাও। কুন্তি দেবী বলছেন কৃষ্ণকে যখন চলে যাচ্ছেন দ্বারকাতে, বলে আমাদের বেশি করে বিপদ পাঠাও। বিপদ পাঠাও মানে, আরে বিপদ কেউ চায় নাকি? বলে বিপদ পাঠাও বেশি করে। বিপদ সন্তু তত্ত্ব তত্ত্ব জগৎগুরু, আমার বিপদ পাঠাও। বলে কেন? তো বিপদ তো আর নেই, সব তো কেটে গেছে, সব তো যুদ্ধ চলে গেছে, সব যে যার মতো মরে গেছে, আর তো তোমরা সারা জগৎ জুড়ে এখন তোমাদের রাজত্ব ভালোই হলো, হ্যাঁ। বলে এখনই তো আসল বিপদ শুরু, কুন্তি দেবী বলছেন এখন মঙ্গল হলো, এখন তো আসল বিপদ শুরু, এখন তো তোমাকে ভুলে যাব। আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, কষ্টে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার কষ্ট কি। এই কথাটা আমি মনে রাখি, এই কথাটা আমি সবসময় মনে রাখি। ওই জন্য লোকে যা বলুক আমি আমার মতো জীবনযাপন, যত হ্যাঁ তাদের আবার কষ্ট কি। এই জন্য ইচ্ছে করে আমি জীবনযাপন, ইচ্ছে করলে অনেক করা যায়, কিন্তু আমি কখনো না, এইভাবে জীবন করব, এইভাবে সারা জীবন কাটাবো, নোংরা কাবজ এইভাবে। কেন? এইটি আমার পক্ষে সুবিধে। লোককে উত্ত্যক্ত কেন করবো, এটা চাই ওটা চাই, কী দরকার আছে, এভাবে জীবন যেমন কাটাবো। কাজেই কষ্টে যাদের জীবন যার, এখন আমি যদি অভ্যাস করে ফেলতাম এসিডিসি, তাহলে কি আমি করে ওই লেখাগুলো লিখতে পারতাম? যে ঘরেতে 5 মিনিট কেউ থাকতে পারবে না, এখানে দর করে ঘাম বেজে লিখে যাচ্ছে। এটা তো প্র্যাকটিক্যালি দেখেছে, এর প্লাস্টিক রেখেছি লেগে যাচ্ছে কোপিন পরে। আজকে যদি আমি সুখের আনন্দে ভাসবার চেষ্টা করুন, তাহলে আর এখন আমাকে যে কোনো পরিস্থিতি ফেলে দাও তোমরা, সব কেড়ে নিয়ে, আমি এখনও বলছি হরিকথা, সব কেড়ে নিয়ে আমি ছেড়ে দাও, একা ঠিক দাঁড়িয়ে যাবো, চলে যাব। কোথা থেকে ভগবান কি পাঠিয়ে দেবে? ভগবান অটোমেটিক। কাজে উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে ভগবত সেবা, তাহলে বৈরাগ্য, যুক্ত বৈরাগ্য হয়, নাহলে ওই রকম। প্রবাদ ওই জন্য বলতেন প্রায়ই বলতেন, ন নির্বিন্ন নাতিশক্ত ভক্তিযোগ অশ্বসিদ্ধিত। যার বিষয়তে ঘৃণা হয় নেই, অথচ আকর্ষণও নেই, তারই জীবনে যুক্ত বৈরাগ্য সিদ্ধি হবে, তারই জীবনে ভগবত প্রাপ্তি হতে পারে, বাকি সবার হবে না, বাকি কার হবে না। আপনি যদি ঘৃণা করেন, বিষয়টা নেবেন, ঠিক আছে আমি ভগবান সেবা কাউকে দিয়ে, ঘৃণা করতে হবে না, ফেলে দিতে হবে না, এটা দিচ্ছে প্রসাদ হিসাবে নেবেন। যাই হোক, তাহলে এখানে বলছেন আমার কিন্তু একান্ত দুর্ভাগ্য নয়, আমার সৌভাগ্য, আমি মন্দভাগ্য নই। কেননা তাহলে এই নির্বেদজনক এত ক্লেশ আমার উপস্থিত হতো না। আজকে নির্বেদজনক যে ক্লেশ উপস্থিত হলো, আর হওয়াতেই আমার মধ্যে একটা বৈরাগ্য জাগলো, নির্বেদ এসে গেল, এটা তো হতো না। আমাদের গড়িয়াহাটে যে চশমার দোকান ছিল, বৈরাগ্য কী করে এলো? গুরুমায়ের কথা কি শুনতো? গুরুমা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ করবো। যখনই এই ছোটো মেয়েটা মারা গেল 10-12 বছর, তাহলে চোখে অন্ধকার দেখছে, আরে চোখের মণি মেয়েটা যখন চলে গেল, তখন চারিদিকে অন্ধকার দিচ্ছে, আরে জগতে তো কিছু নিত্য নয়। তারপরে গুরুমায় গেছে, মা মহারাজ বাঁচান, কাঁদেন, বাবা জগৎটা এরকমই, কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে জগতে, কিন্তু কেউ তো অনুভব করে না। জগতে কি থাকবে? যত কোটি টাকা থাকুক, চলে টাটা চলে গেল, কত কোটি কোটি টাকা সব চলে গেল। কাজে এগুলো নিয়ে বিষয় নয়, জীবন অনিত্যটা অনুভব করলে পরে ভজনের সুবিধা হয়। বাকি জগতের লোক অনেক কিছু দেবে, এটা না কত পাঠাবো, সব করবে, দরকার নেই। যেভাবে আমার জীবনযাপন করার দরকার সেভাবে কাটলেই হল। কাজেই এখানে পিঙ্গলার এই কথা, এইরূপ ক্লেশ, এইরকম ধরনের যাদের জীবনে এই রকম ধরনের ভয়ঙ্কর ক্লেশ বিপর্যয় আসে, তাদেরই জীবনের মোড়টা ঘুরে যায়, জীবনের মোড়টা তাদের ঘুরে যায়। আশ্চর্য কথা, কত লোক দেখেছি, একমাত্র ছেলে চলে গেল, পাগল, তারপরে সে আবার, আগে বলা হতো শুনবে না, তারপরে যখন এই ধাক্কাটা লাগলো, কালকে আমি আলোচনা করব, প্রভুপাদ বলে আজকে ওখানে আলোচনা করেছিলাম যে একটা ধাক্কা আসা দরকার জীবনে, নালে লোকের চেতনা হবে না। প্রভুপাদ বলছেন, কালকে আলোচনা করব, আজকে এই পর্যন্ত বিশ্রাম থাকা প্রয়োজন মনে করি। কাজেই
কি দিয়ে শুরু করেছিলাম? কি দিয়ে শুরু করেছিলাম আমি শ্লোক বলে গেলাম। যাই হোক, বাঞ্ছাকল্পতরুষি কৃপা সিন্ধু ভবেচ পতিতানং পাবন তাবৎ ভয়ম দবিন দেহ সুহিত নিমিত্তম তাবৎ স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভ তাবৎ মম ইতি অসৎ অবগ্রহ আর্তিমূলম যাবন নতে অঙ্ঘ্রিম অভয়ম প্রবৃণীত লোকা। এই শেষের লাইনটা কালকে ব্যাখ্যা করা। বাঞ্ছাকল্পতরুষি কৃপা সিন্ধু ভবেচ পতিতানং পাবন বৈষ্ণব